توبة النصوص صلاح الجسد والروح وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد
أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب
الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلوك للحادث الأمم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هون من الأحوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, khususan lil mu'allif hadzal kitab li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa lil Imam Asy-Syayyuti wa usulihima farima ustadi Ustaz Sayyid Abu Bakar Hamsi Bangil, Sayyidil Walid bin Rahman bin Ahmad Segaf, Sayyidil Walid bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Segaf, Ustaz Haji Fahrul Razi bin Haji Isa bin Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad bin Siti Lailah binti Haji Musa Diana Salim bin Haji Amsari wa usulihim wa burim khususan almarhum Al-Ustaz Haji Umay Ja'far Salih bin Fulan, Ustaz Fatani Muhi bin Fulan, Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Fulan, Ustaz Haji Faturin Zain bin Bulan, Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, almarhum Ustaz Haji Imam Jarkasi Rawi wa usulihim wa furim wa khususan almarhum Pak Haji Sudirman bin Bulan, Pak Haji Rusman Makmur bin Bulan, Bapak Umar Masburi bin Bulan, Pak Haji Surasto bin Bulan, Pak Haji Tadi bin Bulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, wa ulusan hilaruh Bapak Haji Martono bin Bulan, Haji Sudibyo bin Bulan, Pak Aris Komaris Andika bin Bulan, almarhum Bapak Waluyo bin Bulan, Pak Haji Abdurrahman bin Bulan, almarhum Bapak Haji Nurdin bin Bulan, almarhum Bapak Haji Yatim Wakri bin Bulan, wa usulihim wa burim, dan kita punya keluarga yang sudah meninggal dunia, orang-orang tua kita dan jamaah kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya. ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun wajibatun ala kulli muslimin, al-ghuslu yaumal jumu'ati was-siwaku wa masud tibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tayyibul aqwaakum bis-siwaki fa innahu tariqul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahul mutakhallilina min ummati bil wudu'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukhallilu bil asi warraihani wal qasami fa innahu yurisul iklata. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bighairi siwakin. Ya, tanggung satu lagi nih. Dua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bisiwaki hatta khasitu an yadrodanna asnani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Iya. Terjemahkan. Artinya, tiga perkara sangat dianjurkan atas setiap muslim, yaitu mandi pada hari Jumat, bersiwak dan menyentuh, mengoleskan bau harum atau minyak wangi. Artinya, harumkanlah mulut-mulut kamu semua dengan bersiwak, karena sesungguhnya mulut itu sebagai jalan Al-Quran. Artinya, semoga Allah menyayangi orang-orang yang menyela-nyela rambut dari umatku dalam berwudu, menyela-nyela gigi dari makanan. Artinya, janganlah kamu semua mencubit gigi dengan kayu as,
kayu raihan, dan kayu kashab. Karena hal itu menyebabkan rontoknya gigi. Artinya salat dengan bersiwak itu adalah lebih baik daripada 70 salat tanpa bersiwak. Artinya Jibril tak henti-hentinya mewasiati aku dengan bersiwak, sehingga aku khawatir gigi-gigiku rontok. Artinya aku diperintahkan untuk bersiwak, sehingga aku khawatir rontok gigi-gigiku. Wallahu a'lam. Tanggal berapa sekarang? Hah? 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adama naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam salasatun wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ah was-siwaku wa masutib. Jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini yang sangat saya hormati dan muliakan, baik bapak-bapak, saudara-saudara, dan juga orang-orang tua, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini pula kita berada di hari Sabtu pertama di bulan Muharram. Mudah-mudahan tahun baru ini 1445 Hijriah, semoga Allah selalu berikan kita sehat walafiat. Semoga Allah berikan kita semangat untuk ibadah, tentunya salat berjamaah, dan untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan yang selalu kita minta di akhir-akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita masih membahas tentang keutamaan memakai siwak. Ya. Nabi menyatakan salah satu wajibatun, ada 3 yang wajib. Ada 3 perkara yang sangat dianjurkan ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Ini ada terjemahannya dalam kitab Tanqiul Qaul, wajibun alayya, ada yang wajib sama Nabi tapi sunnah sama kita. Di antaranya adalah witir, sholat malam, dan pakai siwak. Sholat malam bagi Nabi wajib. Wa minal laili fatahajjad fil amrnya. Dari bagian malam fatahajjad, hendaknya kaum Muhammad fatahajjad, bertahajudlah kamu, wajib. Sama kita sunnah. Ini kita nggak bahas tentang masalah fikihnya, tapi menurut Imam Syafi'i wajibnya untuk kita ini hukumnya sunnah. Sunnah artinya yang tidak boleh ditinggal. Ya, muakkad ini. Nabi mengatakan wajib. Kita orang Islam jangan sampai tidak melakukan, mengerjakan 3 hal. Apa yang pertama? Yang pertama al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat. Ya, tidak selalu mau sholat Jumat. Jadi mandi di hari Jumat wajib. Harus itu. Baik laki maupun perempuan. Jadi haknya badan yang harus diguyur sebetulnya maksimal, paling tidak paling lama-lamanya seminggu harus diguyur kepala. Wajib setiap orang Islam laki perempuan itu hari Jumat pagi harus diguyur kepalanya, mandi. Apalagi kita mau sholat Jumat, ya. Bini-bini kita nih di rumah dia nggak sholat Jumat, dapat pahala mandi sunnah hari Jumat, pahala mandi sunnah hari Jumat. Barangkali selesai dia nyuci, masak, jam 9 dia niat, udah selesai semua dia mandi. Ya. Nawaitul ghusla yaumal jum'ah, atau sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, aku mandi sunnah hari Jumat karena Allah Ta'ala. Sunnah. Ya. Kalau udah sunnah, apalagi ini wajib.
Ada rahasianya itu kita nggak tahu. Kita belum ketemukan. Ulama-ulama kalau mereka itu hari Jumat dalam keadaan badannya itu meriang, sakit, nggak ditinggal. Ini perintah Nabi, di atasnya dokter. Bertentangan dengan dokter dalam keadaan demam, dalam keadaan cacar, dilarang mandi. Mandi. Mana lebih hebat? Ada orang-orang tertentu begitu. Mana lebih hebat? Ucapan dokter dengan Rasulullah. Mandi. Ya, demamnya hilang, tambah gairah, tambah kelihatannya cerdas, tambah kelihatannya seger. Karena mandinya bukan mandi biasa, mandi koboi, bukan mandi biasa mau ke kantor. Ini mandi sunnah. Ya, memang sih yang bagusnya mau sholat Jumat jam 11 berangkat, setengah 11 itu kita mandi. Ini contohnya bagi jamaah yang sudah DRS. DRS artinya apa? Sudah banyak di rumah saja. Hari Jumat nih, ukuran umur kayak kita nih, umurnya 50, umur 60, 70, kan udah DRS loh. Ya. Itu melihat mereka para ulama-ulama jam 8 mereka biasa tuh. Salat duha. Duha. Berapa rakaat? Ada yang 8, ada yang 6, ada yang 4, minimal 4, paling tidak 2. Udah sarapan tuh sebelumnya. Kira-kira setengah 9 mereka kelar. Katakan jam 9. Itu mereka kailulah. Kailulah tuh bahasa kitanya tidur siang. Jadi jam-jam begitu tuh ketua-ketua, kiai-kiai, gus-gus yang ada di timur di pesantren nggak boleh diganggu. Jam 9 tuh sampai zuhur itu mereka tidur siang. Nah kita yang udah 70 boleh tidur loh. Nanti mudah-mudahan dia bisa bangun jam setengah 11 jam 10, lumayan sejam. Kenapa kita tidur hari Jumat? Supaya nanti di masjid jangan sampai kita terganggu ngantuk. Ini kan banyak orang ngantuk di masjid, kena capek di luar masjid, nyari dunia capek lelah, istirahatnya di masjid, dapat khotib begitu kendor. Nyender lagi di di belakang itu sendirian. Nah di atasnya kipas angin, asing tidur. Dari mulai datang sampai khotib udah. Kenapa? Istilahnya ke masjidnya numpang istirahat. Ulama-ulama enggak supaya enggak ngantuk tidur tuh. Nanti setengah 11 bangun mandi, lu seger. Nah jam 11 udah tuh ini nih. Kita belum bisa nih minum kopi. Enak itu, minum kopi. Timpalan terserah, mau goreng-gorengan kayak, mau roti kayak terserah. Bagaimana bini yang ngatur dah tuh, kalau punya bini. Atau goreng nasi. Ayah, sarapan dulu. Tidur udah tadi, mandi udah, kopi. Jam 11 seperempat selesai ke masjid. Seger nggak? Mandi udah, sarapan udah, minum kopi udah, tidur udah, seger nggak tuh? Bawa di sini duit, kantongin duit, bekal apa tuh? Lebih somai, bekal apa? Kantongin duit. Itu kalau jam 11 kita bisa datang, jamaah masih sop pertama kosong, itu namanya kita paling pertama tuh, sekalipun udah diduluin. Ini kata Nabi, kelas-kelas pertama ini bagaikan pahalanya seperti dia ngorban onta. Onta berapa juta itu? Kelas-kelas pertama masih kosong jam 11. Ngapain di masjid? Salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai, sebelum kita kaki diginiin, dibesilain, jangan lupa kalau di masjid niat iktikaf. Kan kita habis gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam dari masjid ini ya Allah. Nawaitul i'tikaf sunatan lillahi ta'ala. Nah. Apa yang kita baca terserah. Baca Quran. Quran banyak banget tuh. Quran banyak, jarang turun tuh Quran. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita lagi umrah, itu Quran banyak. Saudi bikin Quran itu subhanallah banyak. Tapi yang turun dibaca kagak ada. Paling 2-3 orang. Quran turunin. Baca. Ngapain tuh Ustaz? Ya kalau bisa baca Quran, baca Quran. Baca surat Kahfi kek, baca surat Yasin kek, baca yang melancarkan rezeki kek, namanya surat Waqiah, terserah. Baca surat Ar-Rahman kek, biar kita jadi nantian baru terus, girang terus. Ar-Rahman tuh. Ar-Rahman. Ar-Rahman tuh. Ar-Rahman. Berapa kali fabi ayyi ala'i rabbikumah tukadziban, baca. Enggak bisa, saya enggak bisa baca Quran. Baca selawat. Dari mulai datang jam berapa, jam 11 berapa, setengah 12 selawat. Jangan bengong, masjid bengong kayak mujair mati. Baca Allahumma sholli ala sayyidina. Kenapa itu? Itu di hari Jumat istilahnya lagi panen-panennya pahala. Ini malaikat disuruh turun ke masjid. Ini hari penghulunya hari Jumat. Kalau yang wukuf di hari Jumat, haji jadi haji apa? Akbar. Sayang banget kalau kita datang nggak ngapa-ngapain, minimal baca selawat. Wah, udah selesai, tangguhkan amal, masukin duit. Kantong ada 2 di sini. Yang sini 5.000, yang sini 50.000. Yang gampang keluar yang mana coba? Kita kalau soal akhirat ini kegedean yang 100, kok jadi ini keluar begini? Ya Allah, udah ngopi, udah itikaf, dengerin khotib. Kalau dengerin khotib, jangan lihatin mukanya. Jangan begini. Khotib jadi bingung, gue salah apa nih ya kira-kira. Dengerin. Nanti pulang koreksi. Alhamdulillah Jumat ini mah bisa tidur kayak nula, mamah bisa bikinin kopi, bisa bikin sarapan, ya Allah bisa baca sholawat, bisa baca Quran, bisa amal tadi 10.000, bisa dengerin khotib. Itu Jumatnya Jumat cakep tuh. Jumat datang jam 12:30 kurang, paling belakang, datang belakangan pulang, ada nggak yang begitu? Tuh, makanya itu hari Jumat mandi. Kalau di rumah DRS, memang di rumah saja. Kalau bagi yang masih aktif kerja, lihatin waktu mandi paginya. Berangkat jam berapa Mas? Jam 6. 5:30 mandi. Apalagi dobelin lagi. Tadi malam saya habis itu Ustadz, habis bunuh Yahudi. Kan malam Jumat kan Yahudi pada keluyuran. Ya, keluyuran tuh. Udah mau subuh jam 3:30, Yahudi masih nengok, bunuh aja lagi. Masih ada waktu 1 jam. Dari jam 2 kan bunuh Yahudi. Udah jam 3:30 masih 1 jam lebih. Yahudi dari kolong kasur menengok lagi, bunuh lagi kalau bisa. Nah, menjelang subuh, double tuh mandinya. Udah niat wajibnya mandi junub janabah, niat juga mandi hari itu hari Jumat. Waduh, cakep ini. Tuh, usahain tuh kalau Jumat tuh biar double. Usahain tuh hari Jumat. Iya, Pak? Pak? Iya tuh. Jadi mandi wajib itu dibasahin. Wajib itu. Saya dapat ilmu dari beliau, ada orang. Saya dapat ilmu dari beliau, ada orang yang disebut dan yang disebut nama. Apa beliau bilang? Kalau mau awet muda Ustaz, biasain mandi sebelum subuh. Orangnya nyender orangnya. Wow, duitnya banyak, masih muda, umur kelihatan muda. Waduh, mobilnya 2, 3, bininya 2. Dunianya udah bener. Ada orang yang saya takut. Diberkahin. Saya bilang, kenapa Pak bisa berkah begini Pak? Kelihatan masih muda. Wah, rumahnya hebat. Bininya 2. Bininya 2. Bininya 2.
Rambutnya nggak ada satupun yang namanya uban. Masih energik. Orang lagi nyender nih, ngeliatin saya. Ntar lu pulang lu gua ngomel. Satu kenal. Tadi bilang apa rasanya? Mandi sebelum subuh. Wah benar pak. Saya biasanya mandi sebelum apa? Salat subuh. Ya Allah, coba dah. Jadi kelihatannya beda. Ini subuh kagak, mandi kagak. Ya tuh muka kayak kunyuk kelihatannya. Ya Allah, biarnya seger. Ntar pagi kita minum teh kek, susu kek, jalan pagi sehat. Islam begitu ajaran. Bisa subur jamaah, bisa sehat. Makan nasi uduk, ya Allah. Paling kaya di dunia tuh orangnya. Subuh udah, baca Quran udah, ngaji udah, baca hadis udah. Ya Allah, makan nasi uduk disuapin sama bini. Allah. Ayah, I love you, ayah. Ya Allah. Umur udah 70 nih. Sebelum tadi terbaca ayatnya, sebelum nanti di akhirat kita minta tuh Rabbana atina fid dunya. Jadi pertama lazimkan, wajibkan mandi hari Jumat. Ibu-ibu boleh nggak mandi Jumat, harus sholat Jumat. Kan di sini yang diwajib mandi hari Jumat, bukan mandi untuk sholat, bukan mandi di hari Jumat. Bini kita, ayo mah, ada rahasianya mah, mungkin mama jadi sehat. Guyur kepala semuanya, biar dia adem. Mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib dalam hadis ini. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah yang nggak boleh ditinggal. Yang kedua, tema kita yang Nabi nggak pernah tinggal, apa itu? As-siwak, pakai siwak. Kalau saya pakai ini siwak, diginiin maksud saya tuh. Jadi tadinya begini, ujungnya kayak kira 3 cm dikerok pakai silet. Halus dah, rendam di air panas, ketok-ketokin, sambil diketok itu diputer-puter. Balikin lagi. Masih belum. Nanti jadi gitu tuh ujungnya. Jadi kayak semacam sikat gigi. Cuman habis dipakai rendam di air panas. Jadi bersih. Dikasih siwak tahun 70 sampai gini hari masih ada yang udah kencong banget, macam-macam baunya. Jaga kebersihan juga. Ini siwak. Nih, siwak nih. Jadi pinjemin, jangan. Kalau nggak pakai siwak, kata ulama, boleh dikias dengan sorban, dengan sapu tangan, yang sapu tangan itu agak kasar dikit. Biar kita ikutin sunnahnya. Tuh, digosok ini. Tuh. Nabi pakai begini, siwak. Ada kebanggaan harus saya taruh sini. Apa itu Pak? Siwak. Apa? Samsu sama geledek. Ini, dan ini bendanya masih ada. Beli yang bagusan dikit, yang dipres, 10.000. Bikin begitu. Apalagi bikin kalau yang rajin tuh dikotak biar rapi. Yang dulu-dulunya tuh digunting-guntingin, ya Allah cakep. Nggak malu kita. Sunnah Nabi Pak. Nih. Ini pakai, odol pakai. Jadi duanya dapat, kesehatan dapat, sunnah dapat. Nih, sunnah nih. Boleh kantongin nih. Saya kalau punya banyak saya kasih. Jadi gituin tuh, ujungnya gituin. Batasin gini nih, gitu, bunderin pakai silet. Nah, ini kulitnya iniin gitu. Udah bertelanjang ini kulitnya, ketok-ketokin. Kan dia empuk, terus balikin begini terus, rendam di air hangat biar dia empuk, ini lagi. Mungkin 4 kali ketok terus udah begini. Itu buru-buru, cakep. Ini yang cakep, siwak. Ini siwaknya. Apa tuh Pak? Siwak. Bukan rokok, siwak. Ya. Jadi kalau rokok itu namanya siwak iblis. Kali ini siwak Nabi. Jamaah lebih senang siwak Nabi apa siwak iblis? Jamaah lebih senang siwak Nabi apa siwak iblis? Ayo benar. Iya. Ya kalau nggak pakai siwak nggak apa-apa. Cuman yang saya bilang jangan nyalain orang yang pakai sih. Itu aja udah. Nggak pakai nggak apa-apa. Dapat odol juga dapat bersihnya. Cuman Nabi mengatakan yang kedua menggunakan siwak. Ya, siwak itu udah dimanfaatkan mereka di blender, hasil itu tepungnya tuh siwak udah bersih.
dicampur dengan bahan itu tuh, odol, ada namanya Pepsodent siwak. Yang ketiga yang tidak boleh kita tinggal setelah mandi dan siwak, wamassutib, sentuhkan minyak wangi. Jadi coba, mulut wangi, badan seger, parfum ada. Ini gambaran umat yang bersih. Ini Islam yang dianjurin Nabi ini. Cuman yang pakai orang lain. Orang lain nggak ada anjurannya, nggak ada. Di mana tuh kalau Yesus tuh nyuruh, nggak ada. Nabi suruh mandi kalau bisa, kalau mau sholat Jumat, biar seger. Kedua adalah gunakan pakai apa supaya mulut kamu jangan bau. Mau pastiles, mau odol, pakai siwak, manfaatnya untuk mulut biar wangi. Banyak itu permen-permen. Yang ketiga, gunakan sentuhkan parfum. Itu Islam baru kelihatan, wangi. Minyak wangi macam-macam. Ada orang nanya kepada Habib Novel waktu ada pengajian di Kuitang, gimana Habib? Udah meninggal orangnya. Gimana Habib, kalau saya menggunakan pakai parfum itu ada alkoholnya? Gak apa-apa itu. Itu jangan samakan alkohol untuk minuman lain. Itu alkohol yang ada di parfum untuk naikkan parfum ke minyak wangi ke atas. Tidak, Anda pakai. Kenapa? Karena minyak wangi yang bagus-bagus begitu jamaah. Saya waktu kemarin ke Gresik, saya nanya sama pramugari, kan dia ada dagang tuh di tengah-tengah. Itu yang dagang minyak wangi pramugari. Kita nggak bisa nawar ya, gengsi. Kalau yang dagangnya kayak Pak Haji Untung bisa nawar kita. Apa Pak Haji? Minyak wangi yang Mbak pakai ini minyak wangi apa? Sebab dia mondar-mandir wanginya enak banget. Dia kan mondar-mandir, kita duduk sini. Asalnya sono udah 5 meter wangi, dibalik lagi wangi. Ya Allah. Saya nanya sama Kongkong, udah aki-aki dari Pak Judan, gimana Pak Haji? Ya Allah Mahfud, ini orang, gue udah tua begini, tadi gesper dipegangin sama dia. Terus minum susu gua, ya Allah, gua mau susu dipegang. Garuda. Gimana Pak? Ya Allah, lihat orangnya udah cukup. Emang kenapa? Yang di rumah belum pernah nawar minum gitu. Belum wanginya. Bilang, ada Pak Haji, minyak wangi yang maksud Pak Haji itu. Nggak apa-apa Pak Haji, nggak apa-apa. Fair aja nggak apa-apa, saya senang gitu. Kita fair aja, ngapa sih kita tanya, minyak wangi apa Mbak yang Mbak pakai? Wanginya tuh enak, di mundar-mandir wangi gitu kan. Wangi. Yang nyium kita. Minyak wangi, nah saya lupa tuh, Bulgari apa tuh istilahnya. Dia tunggu Pak, saya bukan mau beli, mau nanya doang. Botolnya segini nih, kardus segini kurang lebih. Berapa nih Mbak? 3,5 juta. Mahal. Saya kira yang beli di Condet yang 30.000, yang segram. Jadi minyak wangi ada yang mahal Pak. Beli tuh sekali, punya minyak wangi cakep. Waduh, minyak wangi untuk ibadah tuh punya, minyak wangi untuk tidur sama bini harus punya. Jadi bini saya dikasih minyak wangi Pak Haji untuk kalau pakai tuh bini langsung kelihatannya gergetan. Nah itu. Ini minyak wangi Hajar Aswad yang hitam. Makanya kalau ada aswad tuh jamaah dikit gituin tes, nah kan dikit giniin. Ini kan Hajar Aswad itu ininya ini banget kental kayak kecap, tek dikit aja tuh, nah giniin. Udah, nah giniin. Pakai Hajar Aswad, tok banyak sih, nyedek. Dan minyak wangi begitu. Kalau mau yang bibit banyak. Kalau Saudi punya minyak wangi ada Haliji, cakep tuh. Warnanya hijau muda, cakep. Haliji bagus. Ya, wah kalau kita di Madinah minyak wangi cakep-cakep, nah beli tuh. Kalau kita sendiri cari minyak wangi, saya tanya di ITC yang asli, Brut. Itu Brut yang botolnya hijau. Terus dikalungin pakai kalungan itu tuh, kayak cari yang Brut asli yang dulu. Brut yang jadul. 350.000. Itu boleh tuh pakai. Kalau kita pakai yang wangi di sebelah sana.
Ada minyak wangi yang bagus. Ya minimal Spalding, boleh dah tuh. Ya. Jadi kadang-kadang kita pakai minyak wangi bukan nyongkong, 1000 bunga. Seutan nih pakai. Pokoknya suruh minyak wangi, biar parfum yang bagus. Ada ustadz mau ngajar salah pakai minyak wangi. Bukan minyak wangi itu ustadz, pakai minyak PPO. Tahu nggak jaman PPO? Dulu minyak PPO tuh dulu ada, sekarang udah nggak ada. Saudaranya caplang, yang putih, gini. Model saya tuh, Ustadz Puyeng kayaknya. Jadi minyak angin. Sunnah kita minyak wangi ini nih, parfum. Kalau kita datang orang seneng wangi. Ini gosok gigi kagak, makan jengkol, kemudian mandi kagak. Ya Allah, gimana Pak kabar? Alhamdulillah sehat. Islam agama yang bersih, yang wangi tuh. Kita harus begitu, yang pakai orang lain. Maaf bukan saya unggul. Hari Minggu besok lihatin, ya Allah, dia sama anak-anaknya pada bawa Injil. Lewat depan rumah kita, ganteng-ganteng pakai jas. Dia udah sampai 5 meter, wangi banget. Giliran kita hari Jumat, ya Allah, tuh anak-anak pakai kain ibunya yang batik. Itu mandi kagak, kayak orang main layangan ke masjid. Aduh, ini kan bapak-bapak saya nih yang pada depan-depan pada punya jas. Jas dulu yang masih jadi pimpinan, pakai hari Jumat, biar ganteng. Jangan jas hujan, jangan, jas. Punya gamis pakai, mau kemana tuh baju-baju kita yang dulu? Dia bakal jadi saksi kalau kita nanti jadi mayat. Dulu aku pernah dibawa sholat Jumat, kan sayang. Pak Haji Untung punya, Pak Haji Ishak punya, wah jas-jas masih jadi direktur dulu tuh, pakai. Biar ganteng. Panas banget, kan pakai AC di masjid. Lain, biar ganteng kelihatannya. Iya, kalau Jumat pakai baju koko, kancing hilang 2, ya Allah. Sendal jepit semuanya kanan semua. Jadi 3 hal ini kebersihan. Mandi, menggunakan siwak supaya bersih mulut, dan sentuhkan parfum biar wangi. Nabi menyatakan tayyibu afwahakum, bersihkan mulut kamu, bisiwak dengan siwak, dengan Pepsodent, dengan apa? Bersihkan. Kenapa? Nabi menjawab, karena itu mulut thariqul Quran, tempat simpang siurnya Al-Quran. Jalan yang dijalanin oleh gubernur atau presiden mau dibersihin, tahu misalnya Pak Jokowi lewat sini Cipinang, wow, lewat belakang sini Pak Jokowi lewat sini, wah nggak boleh laler nemplok di situ. Orang-orang pakai apa namanya jemur-jemur di, nggak boleh. Kenapa? Pak Presiden mau lewat. Ini yang lewat bukannya presiden, Quran simpang siur. Makanya mengatakan mulut tenggorokan kamu tuh bersihin. Kenapa? Simpang siur itu Al-Quran suka lewat di situ. Makanya itu satu di antara manfaat untuk membersihkan mulut menggunakan siwak. Karena itu mulut, tenggorokan, lidah dan semuanya tempat simpang siurnya suara Al-Quran lewat di situ. Suruh bersihkan. Nabi menyatakan rahimallahu mutakhallilin. Allah merahmati, Allah menyayangi kepada hamba yang mutahlilin, menyelat-lati jemaah. Ini menyelat-lati gini. Ini kan ini menyelat-lati itu. Kuku digini, ini namanya muhtallilin, nyelat-nyelati. Nih nyelat-nyelati nih. Nih gitu. Rambut kayak gitu. Itu menyelat-nyelati. Itu takhallilin, menyelat-nyelati. Mohon maaf, gigi habis makan menyelat-nyelati. Pakai kayu. Ya, itu nyelat, itu disuruh sama Nabi. Sebelum mereka itu ada kayu-kayu makan di warung Padang, Nabi dulu, bukan barat, bukan. Supaya apa? Kita sholat jangan sampai terganggu, dia keluar tuh makanan, suruh selat-selatin. Kalau kata bahasa Betawi, kodek-kodekin istilahnya. Allah merahmati bagi orang yang suka menyelat-nyelatin dalam wudu, gitu. Diginiin dulu, ada ini apa enggak? Itu namanya nyelat-nyelatin ya, bukan guyur. Guyur nggak nyelat-nyelatin sambil ini diselat-selatin gitu. Bagian-bagian kaki misalnya. Wala la tukhallilu bil as. Jangan kau menyelat-nyelati gigimu dengan kayu as. Kayu as tuh.
Kayu as itu kayu semacam kayak kayu itu rotan. Jangan. Apalagi waraihan, kayu yang wangi kayak kayu cendana, jangan. Wal qasab atau bambu, jangan. Pas banget ya Allah, ditemukan tuh kayunya kayak kayu gabus. Udah gak usah nyari lagi dah. Satu itu pas banget tuh kayunya. Kalau nggak percaya, ntar siang dia jam 10 makan di warung Padang sederhana, ada tuh kayunya tuh. Kayu itu tuh. Jadi Islam suruh ngajar itu setelah selati. Kalau zaman dulu kan bukan, jamaah. Pokoknya yang penting sapu lidih kadang-kadang. Nah itu kan tajam. Kenapa Nabi nggak suruh kayu-kayu begitu? Fa innahu yurisul iklah, karena mengakibatkan itu jadi rontoknya gigi, gusi jadi luka berdarah. Jadi ada kayu, namanya kayu apa tuh, kayu gabus tuh zaman itu. Itu anjuran Nabi, suruh melatih. Ya, bismakan. Salatun bisiwak, salat menggunakan siwak, gunakan siwak nih. Ini nggak kurang nggak lebih. Salat pakai siwak gitu dah. Min sab'ina salatan bighairi siwak, lebih baik daripada 70 yang tidak pakai siwak. Ustaz Zainuddin pakai siwak, Pak Haji Untung nggak pakai siwak. Pak Haji Untung sholat sunnahnya, sholat mutlak 70 rakaat. Ustaz Zainuddin sholat sunnahnya 2 rakaat doang. Nabi mengatakan lebih bagus dia tuh. Kenapa 2 rakaat? Karena dia yang sholat 2 rakaat menggunakan siwak. Sekali-kali boleh dah pakai. Ya, banyak siwak, banyak. Jangan gengsi, ini kan Nabi, ini kita baca kalau mereka masih, mana dalilnya? Ini serahnya kitabnya itu Pak tuh hadisnya tuh. Ya, jadi 70 rakaat yang tidak siwak, lumayan nih 70 rakaat berarti 35 kali salam. Berapa menit dia menggunakan 70 rakaat, 35 kali salam. Dengan sholat 2 rakaat pakai siwak, Nabi mengatakan khairun, lebih bagus, lebih cakep, lebih abdol, lebih mahal, lebih gede pahalanya bagi sholat yang 2 rakaat menggunakan siwak. Nabi berkata, mazal Jibril yusini bisiwak. Senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku memakai siwak. Selalu Jibril, Muhammad siwak, jangan lupa. Muhammad mau wudu siwak, begitu tuh. Tidur, Muhammad mana siwak kamu tidur? Muhammad siwak. Hatta khasitu, sampai aku khawatir ayat radanna asnani, takut aku punya gigi rontok, tapi nggak rontok. Saking perhatiannya malaikat Jibril agar Nabi selalu menggunakan apa? Siwak. Artinya perhatian bersihnya mulut. Pimpinan Rasulullah, kalau kita lihat ini aja mulut Rasulullah lain sama kita. Tidur bersih mulutnya, bangun tidur ke kumur, kan rumah Rasulullah bukan kayak kita ada keramik. Di kumur gunakan siwak, ya. Mau wudu siwak, mau sholat siwak, ya Allah. Perhatian banget sama mulut itu. Belum minyak wanginya, belum pakaian Rasulullah. Jadi kalau jamaah wujudkan Rasulullah itu bagaimana? Manusia yang enak dilihat, wangi, bersih. Bukan gambaran Rasulullah itu yang nggak pernah gunakan siwak, kemudian nggak pernah mandi. Sampai Abu Bakar mengatakan, aku paling senang lihat engkau ya Rasulullah. Kenapa ya Abu Bakar? Senang lihat engkau ya Rasulullah. Kapan aja Rasulullah kan pakai baju, badannya kan putih, baju hijau botol yang cakep. Kadang-kadang pakai baju merah, kadang-kadang pakai sorbannya hitam, kadang-kadang putih. Orang kalau dasarnya cakep, pakai apa aja Pak? Cakep. Itulah Rasulullah, bersih, cakep, wangi, itu Rasulullah. Maka beliau mengatakan, ya, Jibril senantiasa mewasiatkan, memesan kepadaku, ya Muhammad, pakailah siwak. Terakhir, umirtu bisiwak hatta khibtu ala asnani. Aku diperintah memakai siwak sampai aku khawatir atas gigiku. Saking begitu diperhatikannya oleh malaikat Jibril agar Rasulullah selalu memakai siwak. Nah, tema siwak ini selesai jamaah. Nanti berikutnya hari Sabtu akan datang tentang keutamaan adzan. Gimana adzan nanti ini? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya doakan jamaah semua
dalam keadaan selalu sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Jamilna ya Allah bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah.